येत आहे वरती, जात आहे वरती. ठीक आहे, चाय घे. ठीक आहे. काय घेऊ का? खूप खूप धन्यवाद मित्रांनो. चेक. हॅलो हॅलो. उपांत्य फेरीचा सामना सुरू करायचा आहे. 3 षटकांचा सामना आहे. शिंपवली संघ नायकांनी स्टेजवर यायचं आहे, त्यांचा आम्ही सत्कार करणार आहोत. व्हेरी वेल प्लेड शिंपवली बोरिवली. गावदेवी गावठण आणि उमर 11चे हकीम शेख यांनी इथे माईकशी संपर्क साधावा. हकीम शेख माइक पे कांटेक्ट करे. शशिकांत कदम और उमर खान. राजू 3 ओवर्स. शशि कदम और उमर खान जिन्होंने इस टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन कैच लिया. सुहास पवार नए ओवर की पहली गेंद और शशि कदम आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुआ गगनचुंबी झकास.
मिस टाइम, बॉल हवा में और एक आसान सा कैच लपक लिया जाएगा और दूसरी विकेट बोरिवली बॉयज को। सुहास पवार ने गेंदबाजी में वो पैनापन सुबह भी दिखाया था और शाम को भी दिखा रहे। एक कंप्लीट बॉलिंग अटैक है इस टीम के पास। बोरिवली बॉयज और दहिसर बॉयज मिक्स खेल रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा मुकाबला जिसमें थॉमस डायस बोरिवली बॉयज को रिप्रेजेंट करते हुए और उमर खान लेकिन टूर्नामेंट का सबसे बेस्ट मैच हमने अभी देखा, गावदेवी गाउटन शिंपौली बोरिवली और विक्रोलियंस के बीच में। दैट वाज मैच ऑफ द टूर्नामेंट और उमर खान का वो कैच स्कोर 9। हमारे साथी कमेंटेटर राजेश कुड़े, इनका भी आगमन हो चुका है, वेलकम। कल जिन्होंने पूरा दिन आपका साथ निभाया। इस बार चीकी सिंगल, आउट होने का खतरा जरूर था लेकिन खतरा तो उठाना ही पड़ेगा। माउंटेन ड्यू का एड भी तो यही कहता है, रिस्क उठा नाम बना। तो पहले ओवर की समाप्ति पर 10 रन बने, जहां पर विकेट गिरे हैं 2 लेकिन सामने 10 रन भी बने हैं। और यह गनीमत है कि अगले 2 ओवर में किस तरह से बल्लेबाजी की जाए उसकी बातचीत करें। नए बॉलर है आशीष कनौजिया bowling the next over. Batsman facing is Umar Khan and new batsman Mangesh Vaiti. Ashish Kanogia bowling second over will definitely give a chance to Rahul Sawant to bowl the last over. Ram Yadav is the skipper of this side and they have played brilliantly. Aniket has batted well, so is Thomas Dias, Bala Kulkarni, Rauf Khan, Ravi Vishwakarma. This is the pack side, Shantu Jalapur. Well, you know what, Shantu Jalapur again is an ex-Vikrolian. A straight drive and Umar Khan playing into the V takes a single for his side, scored 11. You are watching Rajendra Sanap Memorial Cricket Tournament, year 4th. First prize 2 lakhs rupees and Rajendra Sanap Memorial Winner Cup and Runner-Up Cup. Winning team gets a purse of 2 lakhs and runner-up team gets a purse of 1 lakh. Not to forget best batsman, best bowler and man of the tournament awards. And that's a powerfully stuck. He tried his best to stop the ball and it was in the ground. Suhas Pawar. He is so agile. He was equally agile in the morning, in the afternoon and in the evening. A man who gives 100% every single time that he steps on the cricket field. Score now 13. 13 for 2. Improvised it and the placement was so wide and that will go to the fence for 4. The morning session was dominated by
Borivali boys, and the evening session is dominated by Vikrolians. Winner of this team straight away gets into the final and plays against Santosh Patil, Chandip 1432 team, which is also known as Umar 11 Andheri. Slightly keeping low, and Mangesh Vaiti realizes that Umar Khan is in form. He is giving him strike to go for those big shots. Score 18 for the loss of 2. They lost their 2 wickets quickly. Shashi got out, and Lakhan also came back very quickly. But now Umar Khan. Wide ball. Score 19. We are thankful to all the spectators who have come in big numbers. We are especially thankful to Mangesh Kamble for providing internet services for this tournament. It's organized by Sunny 11, Ajinkya Sanap, Akshay Sanap and Ganesh Sanap in the memory of Rajendra Sanap. That will be a wide delivery and an extra run, an extra delivery to be bowled. 20 for 2. 20 runs for the loss of 2 wickets. Two balls to go of the second over. Ashish Kanodia bowling from the commentary box end. That was a fuller length Yorker delivery, and umpire has not given him out, and that will go to the fence for 4. That's a leg by and a blessing in disguise. तर सुस्वागतम 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 बापू साहेब गायकवाड आणि जितूभाई पटेल, आपका हार्दिक स्वागत है. We welcome both of you, Bapu Sahib Gaikwad and Jitubhai Patel. Suswagatam. Umar steps forward and punches it through the line. A horizontal bat shot. Score at the end of 2 overs is 25 for 2. दोन षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 25. 2 गडी बाद. विक्रोलियन्स हा संघ प्रथम फलंदाजी करतोय. बोरिवली बॉयज या संघासमोर उपांत्य फेरीचा हा शेवटचा सामना. यानंतर अंतिम सामना आणि तदनंतर बक्षीस समारंभ. गेले 2 दिवस लोकप्रिय झालेली ही स्पर्धा. चतुर्थ वर्ष आहे. 2 षटक 25 धावा. आता शेवटच्या षटक मध्ये काय घडते ते बघावं लागेल. शंतू जलपूर गोलंदाजीसाठी येतोय राहुल सावंतच्या जागी, आणि बघावं लागेल कुठल्या पद्धतीने शंतू गोलंदाजी करतोय, कारण भरपूर वेळ त्यांनी विक्रोलियन्स ह्या संघासाठी तो क्रिकेट खेळलाय. हॅलो. हॅलो. शेवटचं षटक. चेक. हॅलो हॅलो. चेक दिस 1. पहिला चेंडू एक्स्ट्रा कव्हरच्या डोक्यावरून मारायचा प्रयत्न. उमर खान यांचा कमीत कमी 2 धावा मिळतील. खूप वेगाने धावतोय मंगेश वैती. धावण्यामध्ये सराईत आहे. रनिंग बिटवीन द विकेट साठी मंगेश वैती सारखा पार्टनर मिळावा म्हणजे दुग्ध शर्करा योग जुळून यावा अशी बाब असेल, कारण तो खूप वेगाने धावतो. धावसंख्या पुढे सरकते आता 27 वर. उमर खान फलंदाजीची सर्व सूत्र आपल्या हातामध्ये घेऊन फलंदाजी करतोय. शेवटचे 5 चेंडू शिल्लक आहेत आणि बघायचं 5 चेंडू मध्ये किती धावा काढतोय.
आताचा चेंडू चांगली टायमिंग आणि 2 धावा उमर खान नक्की पूर्ण करेल. धावसंख्या पोहोचते आता 29 वर. कमीत कमी 10च्या सरासरीने खेळावंच लागेल कारण मैदान एवढं मोठं आहे आणि बोरिवली बॉईज यांच्याकडे सुद्धा चांगले फलंदाज आहेत, त्यांच्याकडे कुवत आहे सामन्याला कलाटणी मिळवून द्यायची. इनसाइड आउट मारलेला फटका हवेमध्ये टोलावून पहिली धाव पूर्ण केली आणि बघायचं आहे 2 पेक्षा जास्त धावा मिळणार नाही आहेत. शांतू रोखून ठेवलंय उमर खान यांना मोठे फटके मारण्यापासून वंचित ठेवलंय. 31 मागचा विजय अविस्मरणीय आणि संस्मरणीय राहिला तो म्हणजे विक्रोलींसाठी. आणि आता हा सामन्यामध्ये सुद्धा ते प्रयत्नांची पराकाष्ठा करतायत. शंतू जलपूर आणि उमर खान. उमर यांचा मोठा फटका, चेंडू हवेमध्ये, एक सोपा झेल असणार आहे आणि झेल होतोय आणि उमर बाद. पाच चेंडू मध्ये 8 धावा काढत बाद झाले उमर खान. आणि आता शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक आहेत. बघायचं कुठल्या पद्धतीने मंगेश वैदी फलंदाजी करतोय. मागच्या 2 सामन्यामध्ये तो धावा उभी करू शकला नाहीये, परंतु या शेवटच्या 2 चेंडू मध्ये तो विक्रोळींसाठी काही ना काही करू शकतो. मोठा फटका मारत असताना बाद होऊन परततोय मंगेश वैदी. आणि आता शेवटचं चेंडू शिल्लक आहे. शंतू जलपूर धावगतीला वेसण घालण्यामध्ये यशस्वी झालाय आणि हॅट्रिकच्या उंबरठ्यावर हकीम शेख. जहां कहीं भी हो माइक के पास संपर्क करे हकीम शेख. शेवटचा चेंडू आणि फलंदाजीसाठी उतरतोय तो महेश. स्ट्राइक महेशकडे असणार आहे. आणि शंतू जलपूरच्या या षटकामध्ये 6 धावा आलेत आणि 2 गडी बाद झालेत आणि हॅट्रिक वर आहे. जरा वेळेच्या बाबतीत दोन्ही संघांनी सहकार्य करायचं कारण आपल्याला फायनल खेळवायची आहे, लक्षात ठेवा. बॅटची कडा घेऊन आज चौकार स्वागत केलं जाईल महेश आपला संघाला. हरीश पंड्या सरांना भारताचं एक निश्चितच आगळं वेगळं व्यक्तिमत्व ज्यांच्या माध्यमातून आपण कित्येक मोठमोठ्या स्पर्धा ऐकल्यात पाहिल्यात. उपस्थित सर्व क्रीडा रसिकांचं आम्ही हार्दिक स्वागत करतोय. राजेंद्र सानप मेमोरियल ट्रॉफी 2019 चौथं वर्ष
चौथं पर्व. पहिल्या 2 वर्ष आपण जर पाहिलं तर सँडी एसपी या संघाने या निश्चितच राजेंद्र सानप मेमोरियल ट्रॉफीवरती आपलं नाव कोरलं होतं आणि 3रं वर्ष गतवर्षी अमृत 11 आणि या वर्षी आपण पाहतोय की निश्चितपणे या निश्चितच स्पर्धेचा विजेता कोण ठरणार, कारण काल संतोष पाटील चांदीप 14-32 उमर 11 हा संघ अंतिम फेरीमध्ये पोहोचलाय आणि आज निश्चितच एक पाऊल दूर आहे ज्यावेळेस निश्चितच फायनलच्या दिशेने प्रयत्न होतो. एका बाजूला बोरली बॉईज या संघाला जिंकण्यासाठी 36 धावांचं लक्ष दिलेलं आहे. जर आपण बॅटिंग लाईनअप पाहिली तर निश्चितच या मोसमामध्ये अप्रतिम अशी कामगिरी केल्या. नुकतंच गोवा प्रीमियर लीग मध्ये ज्याने आपल्या तुफानी खेळीने बॅक टू बॅक मॅन ऑफ द मॅच असतील आणि सिरीज ठरलेला थॉमस डायसला आपण पाहणार आहोत. बाळा त्यांच्याकडे एक जबरदस्त, अमर कुलकर्णी त्याचप्रमाणे आपण पाहिलं तर रवी विश्वकर्मा मॅन फ्रॉम जोगेश्वरी बावा एक जबरदस्त बॅट्समन आहे. राम प्रकाश आहे. आशिष कष्टपैलू खेळाडू शंतनू जलपूर, त्यामुळे एक वेगळ्या प्रकारची साईड. दुसऱ्या बाजूला बघूया कशा प्रकारे विक्रोली संघ या ठिकाणी डिफेंड करणारा 36 धावांचं लक्ष आहे. मी विनंती करेन बोरली बॉईज या संघाला त्वरित आपली सलामीची जोडी मैदानात पाठवायची आहे, कारण यानंतर आपल्याला अंतिम सामना खेळवायचा याची नोंद घ्या. बोरली बॉईज विरुद्ध प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी आपण सामना पाहतो तो म्हणजे विक्रोलियन्स. या अगोदर विक्रोलियन्स आणि आपण पाहिलं तो म्हणजेच गावदेवी गावठण यांच्या अप्रतिम सामना प्रेक्षकांना पाहायला मिळाला. उमर खान याची एक वेगळ्या प्रकारची खेळी आणि मोक्याच्या क्षणी जो विकेट जी मिळाली तो म्हणजे झेल मिळालं आणि सामन्याचं गणित पारडं झुकलं आणि निश्चितच विक्रोलियन संघ उपांत्य फेरीमध्ये आपण खेळताना पाहतोय. सलामीची जोडी वामन मूर्ती मॅन फ्रॉम मालाड ऑर्लेमचा आशिष आणि दुसऱ्या बाजूला थॉमस डायस या 2 निश्चितच खेळाडू. एका बाजूला युवा तरुण आहे. काल आपण पाहिलं राज गोठणकर याला जित श्रद्धेय राधेजी एक वेगळ्या प्रकारची स्पर्धा गाजवलेला खेळाडू. मात्र काल सँडी एसपीचं आव्हान संपुष्टात आलं ज्यावेळेस गत वर्षी देखील सँडी एसपी संघाला आरसीसी प्रभादेवी दांडी बोईसर या संघाने पराभूत केलं होतं. पहिल्या 2 वर्षाचा प्रबळ दावेदार होता, विजेते होते. मात्र या वर्षी बघूया कशा प्रकारे कोण विजेता ठरतोय आणि गिरीश या ठिकाणी गोलंदाजीसाठी पलट येतोय. एक जबरदस्त गोलंदाज निश्चित टेनिस विश्वामधील अप्रतिम खेळाडू आणि स्ट्राईकला थॉमस डायस, त्यामुळे चांगल्या खेळाडूंची मांदियाळी या ठिकाणी प्रेक्षकांना पाहायला मिळते. स्ट्राईकला थॉमस, नॉन स्ट्राईकला आशिष आणि 3 षटकांचा सामना आहे. P1 आपण पाहतोय. या P1 मध्ये कशा प्रकारे सुरुवात होते याच्यावर खूप काही अवलंबून आहे. 36 धावांची गरज आहे. अमर सारखा बॅट्समन अजूनही त्यांच्याकडे आहे. त्यांच्याकडे निश्चित राम प्रकाश आहे, रॉफ आहे आणि शंतनू जलपूर एक जबरदस्त बॅट्समन आपण पाहतोय. या सर्व खेळाडूंची एक वेगळ्या प्रकारची सुरुवात आपण पाहतोय. पहिला चेंडू रिव्हर्स मारण्याचा प्रयत्न होता. निश्चितच पिचिंगचा पाहिलं तर मिडल लेग स्टंपरचा होता. रिव्हर्स मारण्याचा प्रयत्न थोडंसं कल्पना आहे. एकमेकांसमोर कित्येक वेळा खेळलेले खेळाडू आहेत, त्यामुळे एक चांगल्या प्रकारचा लेग कटर देखील अप्रतिम टाकतो. स्लोवर वन याच्याकडे आहे आणि ज्या प्रकारची गोलंदाजी करणारा गोलंदाज आपण पाहतोय. पहिल्या चेंडूवर निश्चितच 1 धाव होते. मात्र स्ट्राईकला आपण पाहतोय आशिष 36 धावांचं लक्ष आहे. मिड विकेटला लकीला आपण पाहतोय डीप मिड विकेट आहे खेळाडू आणि निश्चितच हे खेळाडू कव्हर असे 2 खेळाडू आपण पाहतोय. वाईडिश मिड विकेट आणि आता लकी थोडासा या ठिकाणी मिड विकेटला पाहतोय. शॉर्ट स्क्वेअर लेगला खेळाडू आहे, शॉर्ट फाईन लेग आहे, शॉर्ट थर्ड मॅन मिड ऑन आतमध्ये सर्कलच्या रिव्हर्स मारण्याचा प्रयत्न निश्चितच चेंडूवर येतो म्हणजे कव्हरला 1 धाव पूर्ण करतोय. डीपचा खेळाडू येतोय ग्लेन वैती आणि केवळ 1 धाव मिळते. 2 चेंडू 2 धावा. सुरुवात चांगली आहे. मात्र पहिल्या P1 मध्येच आपल्याला या स्पर्धेचं गणित या उपांत्य फेरीचं आपल्याला पाहायला मिळेल. ज्या पद्धतीने या ठिकाणी आपण थॉमस कशा प्रकारे सामोरं जाईल. पुन्हा एकदा सज्ज होते गोलंदाज. आता मात्र या ठिकाणी निश्चितच चेंडू खेळून काढलेला आहे. तुमच्या वाईडिश लॉंगरला मिड विकेटला 1 धाव पूर्ण करतोय. 2 धावांसाठी परत मिस फिटिंग होते आणि या 2 धावा निर्णायक ठरतात. बॅट्समनला निश्चितच मिडल केल्यानंतर थोडासा कॉन्फिडन्स प्रत्येक बॅट्समनचा वाढतो आणि हे आवश्यक असं ज्यावेळेस तुम्ही सेमीफायनल क्वार्टर फायनलला, कारण महत्त्वाचे खेळाडू त्या ठिकाणी ज्या प्रकारे आपण पाहिलं मगाशी देखील सुहास परवणे अप्रतिम गोलंदाजी केली. शशीने सुरुवात चांगली केली दिली होती, मात्र त्यानंतर गिनिंग पूर्ण करू शकला नाही आणि त्यावरती जर आपण पाहिलं तर शेवटचे निर्णायक जो चौकार एक मोमेंटम घेऊन गेला विक्रोलियन्ससाठी. पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज होतोय. आता मात्र लेग ब्रेक थोडासा स्लोवर वन टाकला होता. फुल टॉस मिळाला. चेंडू घेऊन काढला मिड विकेटला. लकीकडे 1 धाव. 1 धावेने धाव संख्येत भर पडते. एकूण धाव संख्या जाऊन पोहोचते 5. 36 धावांचं लक्ष आहे. थॉमस डायस त्याने 3 चेंडूवर 3 षटकार खेचले तर विभोर यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे. गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होतोय.
आता मात्र अतिशय चांगल्या पद्धतीने शॉट ऑन पूल या ठिकाणी खेळतोय कोणी खेळाडू, चेंडू सीमा पार, चौकार, 4 धावा, निर्णायक फटका, निर्णायक चौकार, वेलकम बाउंड्री आहे बोरिवली बॉईज साठी. आणि अशाच प्रकारचं थोडंसं एक गती परिवर्तन केलं होतं, थोडंसं बॅकफुटला जाण्यासाठी भाग पाडला आशिषला आणि निश्चितच आशिषने देखील त्या चेंडूचा व्यवस्थित पुरेपूर फायदा उचलण्याने चेंडूला भिरकावून दिलं स्क्वेअर लेगच्या दिशेने 4 धावांसाठी. निर्णायक 4 धावा आहेत, धावसंख्या 9. स्ट्राईकला आपण पाहतोय आशिष थॉमस या 2 फलंदाजांवर खूप काही अवलंबून आहे कशा प्रकारे जी स्टार्ट आवश्यक आहे, कारण 36 धावांचं लक्ष्य आहे. पुढचा चेंडू आणि हा चेंडू सीमा पार होतं का बघूया. येस, 1 बाउन्स, चेंडू सीमा पार, चौकार, 4 धावा, फ्रॅक्शन ऑफ मार्जिन पाहायला मिळालं. आणि शॉर्ट चेंडू बॅकफुटला जाऊन एक चांगला ऑन द राईज आपण पाहिलं तर चेंडू लॉंग ऑनच्या वरून 1 बाउन्स चौकार. हा चौकार निर्णायक मोमेंटम बोरिवली बॉईज साठी निश्चितच मिळवून देतोय. धावसंख्या 14 आणि गणित बदलतंय, 13 धावसंख्या होत आहेत. एकूण जिंकण्यासाठी धावांची गरज 12 चेंडू आणि निश्चितपणे 23 धावा, म्हणजे प्रत्येक षटकामागे 11.50 ची सरासरी आवश्यक आहे हा सामना निश्चितच जिंकण्यासाठी. आणि गोलंदाजी करण्यासाठी गोलंदाज येतोय राहुल वराडकर, हा देखील अप्रतिम गोलंदाज आहे आणि याच्याकडनं खूप काही चांगल्या आपण अपेक्षित करू शकतो, कारण विक्रोलियन्ससाठी एक बॅकबोन आहे. आणि यानंतर होणारा अंतिम सामना 2 षटकांचा राहील याची नोंद घ्यायची आहे. मी विनंती करेन संतोष पाटील, चांदीप 1432, मी विनंती करेन विक्रोलियन्स अमोल म्हात्रे यांच्या संघाला की लवकरात लवकर आपण सामन्याला सुरुवात करावी, जास्त वेळ घेऊ नका, कारण यानंतर आपल्याला अंतिम सामना खेळवायचा आहे. आपण पाहतोय राजेंद्र सानप यांच्या स्मृती प्रित्यर्थ हे 4थं वर्ष या भव्य दिव्य अशा टेनिस क्रिकेटच्या स्पर्धेची जी सुरुवात झाली 2016ला आणि पाहता पाहता 4थं वर्ष या ठिकाणी या स्पर्धेचा आपण प्रमुख आयोजक गणेशजी सानप, जे निश्चितच कॅलिफोर्नियामधून लाईव्ह टेलिकास्ट देखील पाहत आहेत आणि काल देखील चांगल्या शुभेच्छा आपल्याला पाहायला मिळाल्या. अशरफ कर्णधार, संतोष पाटील, चांदीप 1432. अशरफ, आपणास विनंती आहे अँडी आपण त्वरित स्टेजच्या जवळ उपस्थित राहायचं आहे कॉम्बॉक्सच्या, कारण सामना संपल्यानंतर त्वरित आपल्याला टॉस करणार आहोत आणि थेट मैदानावर अंतिम फायनल आपण सुरुवात करणार आहोत. गोलंदाजीसाठी ग्लेन वैती, बघूया ग्लेन वैतीचं षटक किती निर्णायक ठरतंय, कारण पहिल्या षटकामध्ये 13 धावा निघाल्यात, 12 चेंडू 23 धावांची गरज. एक हुकमी फलंदाज जे निश्चितपणे एक ज्या नावासमोर वलय निर्माण केलेलं, अस्तित्व तयार केलेलं गेल्या 4 ते 5 वर्षात अल्पावधीत एक जबरदस्त तयार झालेल्या टेनिस विश्वातील खेळाडू थॉमस. पहिला चेंडू आणि चेंडू खेळून काढलेला तो म्हणजेच वाईडिश लॉंगाच्या दिशेने एकदा पूर्ण करतोय. चेंडूवर किरीशेपर्यंत 2 धावा पूर्ण होत्या, धाव संख्या 15. 21 धावांची गरज, 11 चेंडू, अतिशय निर्णायक स्थितीत सामना आहे. एक छोटीशी चूक निश्चितपणे सामना जिंकणार की नाही याच्यावर खूप काही अवलंबून नसतं. आणि मगाशी देखील आपण पाहिलं ज्या पद्धतीने रॉफच्या माध्यमातून एक शॉट थर्डमॅनला निश्चितच चौकार गेला होता. पुन्हा एकदा मात्र आता ठिकाणी गिरीश येतोय, बघूया नाही, 1 बाउंस, चेंडू सीमा पार, चौकार. हो 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 हो, आणि हा चौकार पुन्हा एकदा मॅच मध्ये आणतोय बोरिवली बॉईज साठी. आपण पाहतोय आणि निश्चित डीप मिड विकेटला एक चांगला खेळाडू आहे, चांगला जलदगती गोलंदाज म्हणून टेनिस विश्वामधील खेळाडू. मात्र ग्लेन वैतीवर आता जबाबदारी असेल. उर्वरित चेंडू चांगल्या टप्प्यावर अचूक दिशा, अचूक टप्पा आणि योग्य नियंत्रणावर टाकणं गरजेचं आहे. राईट टर्म ऑफ द विकेट, फुटचा चेंडू आता मात्र या ठिकाणी लॉफ केला, उंच हवेमध्ये आहे, खेळाडू त्या ठिकाणी ते पाहूया आणि बाद होतं, यश मिळतंय विक्रोलियन संघाला, यश मिळतंय ग्लेनला. खेळाडू बाद, थॉमस ड्राइव्स बॅक टू द पेअर. आपली पुढील फलंदाज लवकरात लवकर पाठवायचं, जास्त वेळ घेऊ नका, दोन्ही संघाला विनंती राहील. आणि यानंतर मी विनंती करते संतोष पाटील, संदीप 1432 या कर्णधाराला, एनडी अशरफला. काल देखील आपण पाहिलं एनडी अशरफ जबरदस्त बॅटिंग. हे मैदान नेहमीच त्या फलंदाजासाठी लकी ठरलेलं आहे. जयस उस्मान पटेल आणि निश्चित 72 धावांची गरज असताना एक वेगळ्या प्रकारचा खेळ केला होता उस्मान पटेल आणि एक चांगली एनडीची जोडी आपण पाहिली. आणि आता जिंकण्यासाठी धावांची जी गरज आपण पाहिली तर 9 चेंडू आणि 17 धावांची गरज. स्ट्राईकला येतोय निश्चितच
तो म्हणजेच आशिष. नॉन स्ट्राईकला रवी विश्वकर्मा मॅन फ्रॉम जोगेश्वरी बावा. अप्रतिम हा देखील खेळाडू आहे. आता मात्र निश्चितच चेंडू लॉंग ऑफ लॉंगच्या मधून वन बाउन्स जातो का बघूया. खेळाडू त्या ठिकाणी येत आहेत आणि हा चौकार. वन बाउन्स. आशिष अप्रतिम कामगिरी करताना या ठिकाणी. ज्यावेळेस तुम्हाला रेस करायचं बार त्याच वेळेस तुम्ही स्टँडर्ड ऑफ क्रिकेट लेवल वरती घेऊन जाताय. आणि आता सामन्याचं गणित बदललं. 8 चेंडू 13 धावांची गरज. अतिशय अटीतटीचा सामना आपण पाहतोय. ग्लेन राईट नंबर द विकेट. पुन्हा एकदा जबरदस्त शॉट ऑफ द डे, शॉट ऑफ द टुर्नामेंट पाहायला मिळतोय. या दॅट वॉज अ मॅक्झिमम. इट वॉज अ ब्युटी मॅग्निफिसंट स्ट्रोक. लाईव्ह टेलिकास्ट पाहणाऱ्या प्रेक्षकांसाठी देखील एक जबरदस्त निश्चितच पाहायला मिळेल. ज्या पद्धतीने इलिव्हेशन होतं आणि सिमेंटच्या विकेटवर अशा प्रकारचे बॅट्समन ज्यांना खेळायला फार आवडतं, लवकर चेंडू बॅटवर येणं, त्यापैकी हा खेळाडू आहे. वामन मूर्ती आहे आणि अप्रतिम कामगिरी करताना आपल्या संघासाठी बोरिवली बॉईज साठी मगाशी म्हटलं मी स्टँडर्ड ऑफ लेवल निश्चितच आपल्याला पाहायला मिळते. कारण तुम्ही यू आर प्लेइंग इन सेमी फायनल अँड दॅट्स काइंड ऑफ बॅटिंग रिअली रिक्वायर्ड. आणि तसंच गणित या ठिकाणी 7 चेंडू 7 धावांचं समीकरण बघा किती बदलतंय. एक खेळाडू थॉमस डायस बाद झाल्यानंतर देखील एक पूर्ण मॅच आपल्या हातामध्ये सूत्रधार शिल्पकार ठरतोय. ज्या पद्धतीने या स्पर्धेचं प्रमुख सूत्रधार शिल्पकार गणेशजी साना प्रमुख आयोजक. आणि आता मात्र या ठिकाणी काउकानच्या दिशेने एक चेंडू घेऊन काढलेला गिरीश त्या ठिकाणी पोहोचतो. एकदा पूर्ण करतोय. 2 धावांसाठी रवी परत आणि धावसंख्या निश्चितच पुढे सरकते. मात्र आता जिंकण्यासाठी धावांची गरज कंपल्सरी चेस आहे. 5 धावांची गरज आहे. 6 चेंडू. बोरिवली बॉईज या ठिकाणी आपण पाहिलं तर राहुलवर खूप काही अवलंबून असेल. शेवटचा गोलंदाज 6 चेंडू निर्णायक असणारा मॅच अजूनही आहे. असं नाही की विक्रोलियन्स संघासाठी 6 चेंडूमध्ये 5 धावा अजूनही करायच्या आहेत बोरिवली बॉईज संघाला. कारण क्रिकेट इज द गेम ऑफ अनसर्टन्टी, अनिश्चितताओं का खेळ. आणि त्या माध्यमातूनच आपण जर पाहिलं तर शेवटचा चेंडू जोपर्यंत टाकला जात नाही तोपर्यंत आपण म्हणू शकत नाही, कुठली भविष्यवाणी करू शकत नाही की निश्चितपणे बोरिवली बॉईज या ठिकाणी फायनल मध्ये पोहोचेल. कारण अजूनही 6 चेंडू शिल्लक आहेत. राहुल वराडकर वर जबाबदारी असेल. अतिशय निश्चितच प्रेशस सिच्युएशन आहे. एक एक चेंडू तोलून मोजून मापून टाकावा लागणार आहे. एक विचार स्वतःशीच करावा लागणार आहे. आणि त्या माध्यमातूनच जर पहिले 2 ते 3 चेंडू चांगले निघाले तर पहिल्या 3 चेंडूवर आपल्याला सामन्याचं गणित समीकरण पाहायला मिळेल. गोलंदाजी करण्यासाठी राहुल सज्ज होतोय. जर आपण फील्ड प्लेसमेंट पाहिली तर शॉट फाईन लेग आहे. एक शॉट मिड विकेट आहे. त्यानंतर वाईडिश शॉट थर्डमॅन आहे. मात्र थर्डमॅन थोडीशी आता गलीच्या दिशेने डीप स्क्वेअर लेगला आपण लकीला पाहतोय. गिरीश डीप मिड विकेटला लॉंग ऑनला या ठिकाणी पहिला चेंडू. शॉर्ट चेंडू आणि आवडतं क्षेत्र त्या ठिकाणी मात्र लकी जातोय. हो जीवनदान दिलं जातंय आणि थोडस डबल माइंड होत आहेत. आणि पाहता पाहता या ठिकाणी खेळाडू बाद होतोय. स्ट्राईक होती आशिषकडे मात्र धाव बाद होतोय. पुन्हा एकदा शॉर्ट चेंडू. आता मात्र डीप लॉंग लेगच्या दिशेने हळूहळू चेंडूवर जातोय आणि विच फिल्डिंग मध्ये चेंडू सीमा पार. चौकार. 4 धावा. विजयी ठरतो या ठिकाणी बोरिवली बॉईज. रीच इन दी फायनल. आणि कर्णधाराला विनंती करतोय बोरिवली बॉईज टॉस साठी या. अँड व्हॉट ॲटमॉस्फिअर वी हॅव्हिंग हिअर. अप्रतिम सुरेख. बोरिवली बॉईज रीच इन दी फायनल. 4th